امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ افغان عوام کی فراخ دلانہ امداد جاری رکھیں گے، تاہم اسے طالبان کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے۔ امریکہ نے افغانستان پر طالبان حکومت کو جلد تسلیم کرنے کا امکان مسترد کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ یا اس کا کوئی بھی بین الاقوامی حلیف طالبان کو تسلیم کرنے میں جلدی نہیں کرے گا۔ طالبان کے ساتھ ہم آہنگی کے سوال پر جین ساکی کا کہنا تھا کہ افغانستان دنیا کی واحد جگہ نہیں ہے جہاں امریکہ مخالفین کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے طالبان کو انخلا کے منتظر افغانیوں کی معلومات دینے سے متعلق رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ طالبان کو مذکورہ افغانیوں کے نام یا شناخت بتا کر انہیں مزید خطرات سے دوچار کرنے سے متعلق خبریں سراسر غلط ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغان عوام کی فراخ دلانہ امداد جاری رکھے گا، تاہم امداد کو طالبان کے زیر کنٹرول قومی خزانے میں نہیں جانے دیں گے۔ ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ افغان عوام کی امداد کے لیے ایسا طریقہ کار اپنایا جائے گا کہ فنڈنگ کو حکومتی خزانے سے نہ گزرنا پڑے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ماہر افغان امور نصیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نصیب خان، کیا کہیں گے اس وقت موجودہ حالات کس جانب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں افغانستان کے؟ ایک طرف کابل ایئرپورٹ پر دھماکے ہو رہے ہیں، امریکہ بھی ڈرون حملے کر رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں افغانستان کا موجودہ مستقبل آپ؟ جی شکریہ۔ دیکھیں، اب طالبان کے لیے ان کے عمل کا وقت آ گیا ہے، یا اگر دوسرے الفاظ میں کہیں امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ایک تو اب امریکی بھی تقریباً ایئرپورٹ سے 90% نکل چکے ہیں، ان کے کچھ لوگ ابھی باقی ہیں۔ تو دوسری طرف جو کل دھماکہ ہوا ہے اس بعد امریکی نے ڈرون حملہ بھی کیا ہے، اور یہ کافی عرصے بعد یہ انہوں نے کیا ہے۔ امریکیوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم یہ حملے جاری رکھیں گے۔ تو طالبان نے جو دوحہ معاہدے کے دوران عالمی برادری سے وعدہ کیے تھے کہ ہم یہاں پہ جو غیر ملکی عسکریت پسند ہیں یا مختلف تنظیمیں ہیں انہیں نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کو بنیادی حقوق دیں گے، خصوصاً خواتین کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہیں یہ چیلنج بھی درپیش ہے کہ ابھی وہ دیکھیں الیکشن جیت کے نہیں آئے، وہ جنگ کے ذریعے آئے ہیں، تو مکمل جو بیوروکریسی ہے یا شہری ڈھانچہ ہے یہ انہیں دوبارہ کور کرنا پڑے گا۔ ان کی اگر ساری تعداد جو مختلف سروے کے ذریعے سامنے آتی رہی ہے 1.5-2 لاکھ ہے، تو وہ تو سب جنگجو ہیں، اور بیوروکریسی یا جو سول جو سٹرکچر ہے، شہری ڈھانچہ ہے، اسے کور کرنے کے لیے انہیں پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور 1,10,000 لوگ جو امریکیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، امریکی وہ ساتھ لے گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ انہیں عالمی برادری کی ریکگنیشن چاہیے، انٹرنل افغانستان میں جو ہے لوگوں کی ان کی ریکگنیشن چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ بالکل ابھی امتحان کے ٹائم پہ آگے ہیں۔ انہیں پروو کرنا ہے کہ جو وعدے انہوں نے قطر معاہدے کے دوران عالمی برادری سے کیے تھے وہ اب اسے کس طرح پورے کریں گے۔ ابھی تو 1,10,000 لوگ صرف نکلے گئے ہیں۔ افغانستان کی آبادی بہت زیادہ، صرف کابل کی 60 لاکھ آبادی ہے۔ تو یہ جو جن لوگوں نے بغیر جنگ کے ان کے حکومت حوالے کیا ہے، ابھی پورے افغانستان میں بھی جنگ نہیں ہے، تو ان لوگوں کی بھی ان سے توقعات ہیں۔ تو ابھی انہوں نے حکومت کا اعلان نہیں کیا، غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے کیے گئے وعدوں یا دعووں پہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نصیب خان آپ کا۔ اب کچھ بات کریں گے فیکٹری سانحے کی۔ تو کراچی مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں آتش زدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں فیکٹری مالک، مینیجرز اور چوکیدار کو نامزد کیا گیا ہے۔ فیکٹری کی فورینزک کروانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے بات کریں گے، سہولت جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہولت، بتائیے گا اس بارے۔
इस वक्त मैं मेहरान टाउन के उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता रोज़ आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। बैग्स बनाने वाली ये फैक्ट्री है जहाँ पे आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इब्तिदाई तौर पर बताया जाता है कि आग मामूली थी, लेकिन जो इस फैक्ट्री में केमिकल्स रखे हुए थे उन्होंने आग की जो है वो पकड़ी और उसके बाद आग ने अपनी शिद्दत अख्तियार करी। वाज़ेह रहे कि इस फैक्ट्री का मुकदमा जो है वो अब थाना ज़मान टाउन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कत्ल बसबब जो है वो उसकी दफात के तहत दर्ज किया गया है, जबकि 16 अफराद इस फैक्ट्री में मौजूद थे जिनकी लाशों को कल निकाल लिया गया था, जिनकी नमाज जनाजा का सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। ताहम ये भी बताते चलूँ मैं आपको कि यहाँ से जो वाक़ई का मुकदमा जो इस थाने में दर्ज किया गया है उसमें फैक्ट्री के 2 मालकान हैं जिनको नामजद किया गया है, जबकि सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जो है वो नामजद किया गया है। ताहम अब तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी है। जब तक रोज़ से इस इलाके की बिजली मुअत्तल है, अब उस बिजली को जो है वो बहाल किया जा रहा है। जबकि फैक्ट्री के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो फैक्ट्री पे जो है वो इस वक्त सील गुज़िश्ता रोज़ फैक्ट्री को जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से सील कर दिया गया था। ताहम सील करने के बाद वाक़ये से मुताल्लिक तफ्तीश का भी आगाज़ किया गया है। रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं और रिपोर्ट्स में ये देखा जाएगा कि जो इदारे हैं, मुताल्लिका इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर आते और आग पर काबू पाते, तो वो ताख़ीर से क्यों पहुँचे। और यहाँ के जो अहनी शाहिदीन हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे हम गेट हुक्काम को कॉल करते रहे, उनकी जानिब से जो है वो हमारी कॉल रिसीव नहीं की गई। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का बड़ा दावा, कहते हैं रवा साल दिसंबर में रेलवे का ऑपरेशनल खसारा ख़त्म हो जाएगा। 50 साल खसारे के बाद रेलवे मुनाफे में चला जाएगा। ML1 मंसूबे के मामले पर चीन के रहमो करम पर हैं। मज़ीद जानेंगे अवैस कियानी से जो उनके साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था वज़ीर रेलवे का? वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सर, रेलवे के हवाले से हम बात करेंगे बहुत शॉर्ट सी। ML1 कब तक स्टार्ट हो रहा है? सर, इसमें एक दिन भी लग सकता है और इसमें एक महीना भी लग सकता है। हम अब उनके रहम करम पे हैं कि वो कब हमको इजाज़त देते हैं कि टेंडर भी हमने तैयार कर लिया है और उन्होंने उसको अप्रूव कर लिया है। लेकिन ज़ाहिर है कि चाइनीज़ कंपनी जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ बिडिंग करेंगी। ये एक पूरा जो है मतलब एक एग्रीमेंट है, एक फ्रेमवर्क जो है जो बनाया उसी के मुताबिक होगा। सर, रेलवे की रिस्ट्रक्शन के हवाले से आप बहुत काम कर रहे हैं। सर, ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो ट्रेन्स हैं वो कितनी खड़ी हुई हैं? तकरीबन 300 बोगीज तो इस वक्त बेकार खड़ी हुई है जो कोई आमदनी नहीं कर। एक फ्रेट वैगन जो है कम से कम 50,000 रुपया नेट प्रॉफिट जो है आपको दिन को देता है। आप देख लें कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी इस्तेदात नहीं है। हमारी रिपेयर शॉप जो है वही हथौड़े से, उसी तरीके से जो है वेल्डिंग का जो आज से 50 साल 60 साल पहले जो तरीक़ेकार था वही तरीक़ेकार। इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2021 तक इंशाल्लाह आप सुनेंगे पहली मरतबा कि 50 साल का खसारा, ऑपरेशन खसारा अब मुनाफे में जा रहा है खुदा का फजल से। मतलब आप 31 दिसंबर इंशाल्लाह। और जो रेलवे में जो करप्ट माफिया है उस हवाले से आज़म सवाती साहब, उनके लिए बिजली, वो क्या आपकी स्टेटमेंट थी? मैं सबको कहता हूँ खुदा के फजल से जिस तरीके से बिजली की कड़क होती है इस तरीके से मैं जगह पहुँचूँगा जहाँ आप रेलवे की ज़मीन के ऊपर जो है किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट करेंगे। कितनी वागुजार करवा ली अभी तक? कोई सर, कोई इसमें अरबों रुपए की वागुजार करा रही है, लेकिन एक एक इंच जब तक वागुजार नहीं होती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो आज़म सवाती साहब का लैंड माफिया के लिए हवाले से ये पैगाम है कि उनके लिए ये बिजली की तरह ही हैं, कड़कती बिजली की तरह, और साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं कि दिसंबर तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका।